ओम शांति सत श्री अकाल जी। आज फिर मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड तो आप जी दे नाल एक ओंकार एक परमात्मा एक परम पिता दे इस सीरीज़ चल रहा है ते आपां रल मिल के जपजी साहब ते विचार कर रहे हैं। ते पिछली वारी असी पौड़ी नंबर 21 तक पहुँच गया ते पौड़ी 21 विच आपां खोज कर रहे सां, समझ रहे सां गुरु नानक की कहना चाहते सन कि दुनिया किवें शुरू हुई, केड़ा दिन केड़ा तारीख केड़ी वार केड़ी तिथि ये कोई नहीं जान सकता। भावें जिन्ना मर्जी कोई सियाणा होए, कोई पंडित होए, कोई काजी होए, वेद होए, कतेब होए, कुरान होए, ये किस्से दे विच इस दे बारे नहीं लिख सकते क्योंकि आपां आत्मा शरीर विच आके एक जन्म वास्ते रहने आ ते सानू पिछले जन्म का ते उस तो पहला का किवें पता चल सकता, नहीं पता चल सकता। हाँ किसी दे पुरानियां किताबां नू फड़ के भी पढ़ लईए तो वो जिसने जिन्ना पुराना भी होए उन्होंने फिर भी उसकी अगे तो थोड़ा पता है। हर एक आदमी अपना इक्को जून इक्को जिंदगी का पता चलता है। इस वास्ते उसकी शुरुआत आद सच जुगाद सच ये जी आद सच जुगाद सच की गल हो रही ये असी नहीं समझ सकते हैं कि कदों शुरू होया दुनिया ते किवें शुरू होया ते कद खत्म होएगा ये भी सानू नहीं पता। ते आओ चलिए आपां पौड़ी नंबर 21 ते वेखिए अगो गुरु नानक देव जी की कह रहे हैं। पाताला पाताल लख आगासां आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। इत्थे गुरु जी कह रहे ने पाताला पाताल लख मतलब पाताला पाताल ए दे विच लखां पाताल है। They are nether worlds below nether worlds. There are hundreds of thousands of skies over skies. पाताला पाताल लख ते आगासा आगास वो भी लख मतलब लखां अंदर किन्नी गहराई है असी जा नहीं सकते। टू द कोर ऑफ द अर्थ तक पहुँच नहीं सकते, बहुत ही डीप है। तो असी समझते हैं अर्थ राउंड है तो फिर भी असी जिन्ना मर्जी खोद दिए वो असी उसकी सीमा नहीं पा सकते, सानू पता नहीं चल सकता कितनी गहराई है। तो इस तरह आगास आगास मतलब उस आसमान के उत्ते किन्ने आसमान है ये भी सानू नहीं पता। असी समझते हैं प्लूटो तकन पर फिर भी सितारे इन्ने ने जड़ा कि असी उस तक पहुँच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते की है दुनिया में, सिर्फ गैस कर सकते हैं। तो फिर इत्थे अकाल पुरख की कुदरत की वड्याई हो रही तो सानू ये दसन की कोशिश किया जा रहा है कि असी एक डॉट ग्लोब विच आपां दुनिया नू देखिए तो आपां देखांगे मैं कित्थे हाँ। लुक एट द ग्लोब। हाँ ग्लोब दे विच मैं कित्थे हाँ। अरे मेरा देश ही एक डॉट है। मेरी होम टाउन मेरी सिटी जड़ी है उदयपुर होए माउंट आबू होए दिल्ली होए बॉम्बे होए बैंकॉक होए एक डॉट है ग्लोब दे विच ते मैं उस डॉट दे विच भी टाइनी डॉट हाँ। मेरा घर कित्थे है, मेरा जिथे मैं बैठी हाँ कित्थे वो ते डॉट के अंदर डॉट। इन्नी असी छोटे हाँ इस इन्नी वड्डी दुनिया विच असी इन्नी कुछ छोटे हाँ ते असी समझते हाँ असी बड़े सियाने हाँ। असी समझते हाँ कि असी उसकी सीमा नू पा सकने। असी समझते हाँ कि असी साइंस दे बल ते सब कुछ समझ लिया। अरे साइंस भी किसी इंसान ने ही शुरू किया, किसी इंसान दे बल ते ही चल रहा है तो वो इंसान है तो एक डॉट दे अंदर डॉट। इन्नी को बारीक असी हैगा, साड़ी किन्नी को मत हैगी है। अकाल पुरख इस उसकी वड्याई दस रहे ने। चलिए फिर सुनिए ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहने के बाद। All the holy scriptures and learned scholars have grown weary of seeking even an inkling of those ends. उसकी अंत नू पाण वास्ते ओढ़क ओढ़क फाल थके सारे थक गए ने। पढ़ते पढ़ते जड़े सियाणे ने जड़े स्कॉलर्स ने जड़े रब्बी ज्ञान नू पढ़न वाले ने वो भी थक चुके। एक कहन एक बात एक मतलब वो गल ही नहीं कर सकते इस दे बारे क्योंकि वो सारे थक चुके ने। ये गल बोलदियां ते उसकी सीमा नू नहीं पा सकते। इत्थे तकन आपां भी समझ सकते हैं कि आपां भी सीमा नहीं पा सकते।
सहस अठारे कहन कतेबा, सहस अठारे कहन कतेबा, असलू एक तात। लेखा होई त लिखिया, लेखै होई विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। All religious books say there are 18,000 worlds whose beginnings go back to you, the one Almighty Lord. To use a number or any word that is a unit of measurement for this magnanimous creation of yours isn't acceptable, isn't applicable. मतलब असी नंबर नहीं यूज़ कर सकते हैं। जरा असी बोलते सहस 18, ये 18 वर्ड यूज़ करना भी गलत है, क्योंकि असी कोई नंबर दे ही नहीं सकते हैं। ये गुरु कह रहे ने सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक तात, उस एक दी बुनियाद नूं असी समझ नहीं सकते। Because how can any unit or word attempt to even account for that which is unaccountable? For measurements, units, numbers will come to an end, but your creation knows no end, is great not because we say so, for only you can know and say how great you are. ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰਕੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਬਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਸ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰੋਕਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਮੱਥਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗੋ ਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖੇ ਹੋਈ ਵਿਨਾਸ਼। ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਜਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥਕੇ ਵਹਿਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖੇ ਹੋਈ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਆਏ ਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮ ਦੀ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਗਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਓੜਕ ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਲੀਪ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਲਪ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ BC 300 500 600 BC ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2500 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਔਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀਓ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੁਰਲੀ ਰਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਰਥ ਸਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੇ ਜਿਤ ਸੁਨ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਕਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਹੋਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 22 ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੋਜ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਆਪੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।